استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الأجل القيم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا رسول الله محمد عبد الله ورسول رسول الله بسم الله رسول المهاجر الله وابن عيسى رسول الفقيه المقدم محمد يعني وعليه وسلم ورحيم إلى رب العظام سيد القدر الجيلاني قبل العظام سيد السيد وإزال البسل وقبل الاسم السمد المداني إلى رب العظام سيد السيد محمد الغزالي والشعبي والنواوي ومالك وأحمد الشيخ ولا محمد رجع البجري صاحب الكلام بيان ما شيخ علي أجل صاحب الشيخ المرب الرحمن العالم علم صاحب الكرامة أبو محمد أمين بدل يا شيخ محمد زين بن عبد الله سأول البنجري وصل شيخنا ولشيخنا جميع مشايخنا معلمنا لمعلم سيدنا أبي عبد الله حدد وعليه وسلم إبراهيم إلى رهي آبائنا وأمهاتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المجلس المصباح المنير لهذا المجلس أن نذكر غشم الرحمة والمغفرة إلى درجة من الجنة ادعو علينا ولدنا وأحبابنا وزوجنا رجالنا من بركاتهم ونورهم وسلم على خصوصيتهم ونفحتهم وكرامتهم وشأن في زمرتهم ويتوفانا يا الله على بلادهم ويدخلنا من حسبه من رسول على حساب ونرزقنا العلوم لدنيا والفهم ثقيبة وزكاة وحسن خاتمة ويرزقنا يا الله رزقا واسعا حالا طيبا غير قاسر ويجنبنا من كل بلية وأذية وعيبة وفتنة سيزينا وعلى هذه النية وكلة صالحة وسر النبي للنبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم التنزيل إنما يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا لا نبي بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله عبدا سيدا كريما اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي نستر درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح عزل ذكرهما وبالعملنا باليعلم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Tak besar-besarnya kita hidup ini selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurah dan terlimpah kerinduan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 11 baris kelima dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa asharana bi zumrati fid darain amin. وينبغي أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها. Dan seyogianya hendaklah engkau memikirkan bahwasanya hidup di dunia ini adalah dan banyaknya bekerja di dunia dan banyaknya hal-hal yang terjadi di dalam dunia wa sur'ati zawaliha dan cepatlah hilangnya. Nah, jadi Jarsidin Jar Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada kita
hendaklah kita memikirkan bahwasanya kita hidup di dunia ini banyak bagawi, banyak keadaan, itu semuanya cepatlah hilangnya. Artinya apa-apa yang ada di dunia ini kadada yang kekalnya, kadada yang abadinya. Satu maddah hilang, sur'ati zawaliha. Jadi kalimat sidin sini sur'ah zawaliha, cepat hilangnya. Nah, artinya ketika kita di dalam nikmat yang diberikan oleh Allah itu, gunakanlah sesegeranya nikmat itu, karena bila lambat kita menggunakan nikmat itu akan segera hilang. Seperti contoh sehat. Sehat itu adalah nikmat Allah. Ketika sehat itu, segeralah gunakan kesehatan. Untuk apa sehat? Awak sehat, gunakan kau beribadah. Awak sehat, gunakan cari berusaha untuk keperluan hidup. Awak sehat, gunakan untuk menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Nah, bila sudah garing, kada kau apa-apa lagi. Bila sudah sakit, bercari kada kawa, sembahyang kada kawa, ke majelis ilmu kada kawa, ngarannya sakit. Nah, itu yang menunjukkan bahwasanya dunia itu jadi cepat hilangnya. Artinya kita sehat itu kada lawas. Coba lihat kita awak sehat tuh setahun tuh paling lawas. Bisa kada ada negari ada uyuh. Baik pun garing biasa, masih ya uyuh selajur. Nah, jadi di sini ketika kita disuruh berpikir, dunia itu ketika dititipkan oleh Allah kepada kita, ayolah kasih gunakan dunia itu. Diberi Tuhan duit banyak, ayo tak perlu duit banyak itu diapai, jangan didiamakan aja duit banyak itu. Mendidiamakan kada jadi apa-apa. Ketika kita gunakan, kita manfaatkan lalu berguna. Awak sehat, waktu lapang itu artinya kosong. Hari-hari ini banyak diam orang di rumah. Nah, gunakan ketika diam di rumah itu banyak baca Quran. Gunakan ketika diam di rumah itu baca salawat. Gunakan waktu kosong itu berzikir. Itu akan memberi manfaat kepada dunia. Dunia itu memberi manfaat untuk akhirat. Jadi dipikirkanlah jasidin bahwa dunia itu cepat hilangnya. Wa fil akhirati wa na'imuha wa dawamuha. Dan akhirat itu adalah segala kenikmatannya itu dikekalkan oleh Allah. Nah, jadi dunia yang tadinya satu mat, apabila kita niatakan akhirat, maka dunia itu jadi kekal. Contoh, kita berisi pohon, misalnya buah nalangka, misalnya pohon sukun. Sukun kan langka nih, kada semua orang punya berisi pohon sukun. Lalu pohon sukun ini berbuah. Pohon sukun ini, harga pohon sukun itu kan paling-paling buahnya itu 5.000, 10.000 paling larang sebiji. Sebijiannya. Lalu ada orang datang, assalamualaikum jarang, umpat nukar pohon buah sukun, mengidam atau kadang ngidam gak punya umpat menukar buah sukun. Nah, kalau kita berpandangan dunia, oh tang pula ada orang menukar ini langka barang ini, lalu kita jual amun hakun 1.000 sebiji. Mau ini memanfaatkan dunia ini. Harga pasaran kan 10.000 aja sebiji halus, jual di 1.000. Mengidam ininya arah hendaknya barangnya, ayo sepian jual. Nah, kitanya nang memandang sukun ini dunia tampulu, lalu kita jual 1.000. Maka 1.000 itu tidak ada nilainya, dunia wara. Kenapa dunia wara? 1.000 bujur bohjong 15.000 lebih pada pasaran. Bawa ke pasar nomor apa habis? Amin tol.
makan nasi nukar ini dan itu, nukar rokok sebiji, paling sehari 2 hari ya habis. Nah, tapi kalau orang berpandangan akhirat, harganya 10.000 nih. Ini orang ini mengidam nih, perlu nih. Oh, ayo ja, kamu ngidam gak bini kamu? Ku beriakan ja sukunnya, ya beriakan. Nah, tadinya 10.000 itu nilainya dunia, ketika disedekahkan itu kekal di negeri akhirat, luar biasa nilainya. Bahkan ketika diberi makan kepada orang yang mengidam, jadi anaknya menjadi anak yang sempurna. Karena orang mengidam itu kan tuntutan kondisi si bayi hendak makan ini, mungkin hendak mulah talinganya misalnya harus makan sukun, tuntutannya nih ayo dimakan sukun. Bapak kada dituruti kena ada nang cacat bayinya nih, ada nang kurang. Ketika diberi makanan sukun, lalu sempurnalah anak itu, lalu menjadilah lahir dia anak yang pintar, anak yang cerdas. Mungkin dia jadi apa, jadi pejabat ini, atau jadi tuan guru, jadi ulama, atau jadi apa. Pahalanya itu mengalir si pianang bersedekah sukun masa 10.000 tadi, tidak ada nilainya karena kau disifatkan besarnya pahala di sisi Allah. Nah, ini namanya dunia kita pandang akhirat lalu menjadi kekal abadi. Kadang nang dimanfaatkan doh ada. Nah ini nang di pinta sidin an tatafakkara fi hazil hayatid dunya. Hendaklah engkau memikirkan ini kehidupan di dalam dunia. Jadi artinya berapa banyak sesuatu yang dianggap dunia, ketika kita niatakan akhirat maka dunia itu menjadi kekal. Apabila kita tidak memikirkan untuk akhirat maka dunia itu habis hingga situ saja. Makanya orang bahari habis jadi tahiwara, dimakan ini habis jadi tahiwara. Tapi ketika kita sedekahkan maka dunia tadi yang nilainya dunia biasa menjadi kekal di negeri akhirat. Nah di sini sedih menyuruh kita hendaklah kita selalu memikirkan. Qala Allah Ta'ala kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Itulah Allah menjelaskan kepada kamu akan ayat-ayat Allah supaya kamu memikirkan di dunia dan di akhirat. Jadi hendaklah kita hidup ini pandangan kita itu gawian apa aja nang sekira jadi pahala. Jangan terbalik. Ada kita nang kaya pegawai itu nang sekira jadi duit. Nah ini nang luput. Kita tuh hidupnya nang kaya apa sekira pekerjaan kita, pikiran kita, ucapan kita, gawian kita. Nang kita cari utama tuh dulu nang kaya apa ini sekira jadi ibadah. Jadi nilai pahala di sisi Allah itu dahulu. Hanyar nilai duit jangan jadi duit berdahulu. Nah ini karena kita itu lalu memikirkan dunia. Apabila kita memikirkan duit dahulu, dunia dahulu, akhirat kita dapat pahala. Tetapi apabila kita memikirkan akhirat, memikirkan pahala, dunia dapat. Nah, kayak kita begawi tadi ya lah. Kita begawi ke Pamangan Bajari. Tetap aja sehari itu diberi orang upah sekian, ambil upah misalnya sehari 100.000 misalnya upah harian. Ketika kita begawi niat mencari duit, tetap duit 100.000 dapat. Tetapi ketika kita begawi niatnya ya Allah ulun bakar janina untuk akhirat ya Allah, untuk memberi makan anak ya Allah, untuk mencari ridhamu ya Allah ulun begawi ini, tetap juga dapat 100.000, malah pahala dapat. Tetapi kalau kada berniat dunia ya dapat. Nah ini yang disebut gunakanlah dunia itu selalu kita pandang kayak apa dahulu jadi ibadah dahulu. Gawian itu yang penting jadi ibadah dahulu. Kaina dunianya tuh. Artinya kita utamakan akhirat karena akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula.
karena akhirat itu lebih utama daripada dunia. Nah itu yang dimaksud, artinya kita nangkai apa dahulu, urusan dunia itu yang penting jadi pahala dahulu. Soal duit itu urusan belakangan, yang mengalir aja. Wa qala Allah Ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ya kan? Dan bahkan mereka melebihkan hidup bahkan mereka melebihkan kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ya kan? Bila disedekahkan, niatakan ibadah, kekal pahalanya. Kita tujuh orang aur kahpian hari anu kada ulun minta gani, misalnya orang nih lah, ulun minta gani jurang. Ketika kita mendengar orang minta gani, niat kita ya Allah, aku hendak menolong sidin. Itu kan minta gini orang deh, ulun hendak menolong sidin. Nah itu sudah kita dapat pahala dah. Kita mengutamakan akhirat. Lalu ketika kita menolong sidin, lalu tiba-tiba diberi sidin belain tersendiri ada. Nah itu namanya akhirat dapat, dunia dapat. Tetapi ketika sidin minta tolong, pian aurkah sidin, ulun minta gini, minta bantu. Lalu di hati kita, iya kamu bilang barusin pasti diberi sidin. Di hati ini membantu sidin pasti diberi sidin, malah ranai. Aku perlu bang. Lalu kita menggini sidin, tetap diberi sidin, itu duit yang dapat, pahala kadada. Nah, pahala kadada. Kenapa? Niat hendak dapat itu. Tetapi ketika kita mengabukan, oh aku perlu sidin, ya Allah kasihan sidin, aku bantu, mudahan aku dapat ridha Allah Ta'ala. Ridha Allah dapat, pahala dapat, tak diberi sidin, keduanya dapat. Nah ini yang dimaksud, kita itu utamakan hidup ini yang kayak pada dulu jadi pahala, hanya jadi duit. Jangan jadi duit dulu, pahala belakangan. Ini terbalik ngaranya pemikiran kita. Nah di sini yang dimaksud ayat ini, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidak ada ini kehidupan dunia melainkan sia-sia dan permainan belaka. Ya, kita pikirkan dunia ini mungkin ada sia-sia, ada permainan belaka. Bila kita kadang meminus menjadi akhirat, besokan begawi, tang hari naik makan, imbah naik makan kamarian begawi, imbah begawi, imbah maghrib santai duduk, imbah duduk malam guring, bangun guring subuh begawi tulak pulang, habis tulak mencari makan nikmat, siang makan begawi, habis putar-putar gitu aja, sehari, 2 hari, sebulan. Itu yang disebut dengan dunia itu lahun. Kakak itu aja, nah putar, sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Kakak itu juga yang kita. Mbah menaradak, bertanam, mengatam, menaradak pulang, bertanam, mengatam, menaradak pulang. Itu pang dunia. Bila kadang kita manage niatnya akhirat, habis kakak itu aja juga. Sama kita berduit, banyak berduit kena habis, datang duit habis, datang duit habis, kumpulkan duit banyak garing bebat habis, kumpulkan duit banyak, datang duit habis. Amun kada kita niatkan akhirat, lahun. Nah disinilah kita ini manage, artinya itu diatur niat dalam bekerja nang kaya apa sekira menjadi ibadah. Makanya orang berilmu itu dengan orang tidak berilmu itu bedanya itu dunia. Orang yang berilmu ketika dia bekerja dunia, dia jadi ibadah. Sebaliknya orang yang kada berilmu bekerja dunia, habis dunia aja. Nah oleh karena itu disuruhlah kita menuntut ilmu. Sudah tahu ilmunya,
kita gunakan supaya kita bermanfaat. Jangan sampai kita tuh hari-hari ini putar sehari, putar semalaman, habis kada ada nilai ibadah. Disinilah nangjarlah ta'ala itu wal asri, demi masa innal insana labi khusrin, manusia itu rugi. Ada rugi itu habis berlalu putar-putar, habis kada ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk nanti ya kepada kita, amin. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan bahwasanya negeri akhirat itu adalah kekal kehidupan. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka itu tahu. Nah, tahu kita ini cuma orang yakin. Kita tahu ya akhirat itu lebih mulia, tahu ya, cuma kada yakin. Nama yakin akan ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah ulun kekuatan iman supaya ulun ya yakin. Wa hazihi tafakkur yasmuru laka zuhda fid dunya, maka ini tafakkur ketika kita mikirkan dunia tadi dah, yasmuru laka zuhda fid dunya, niscaya akan membuahkan zuhud akan engkau di dalam dunia. Nah, bila kita berpikir kayak ini kita di zuhud dah. Arti zuhud itu kita itu kada tamak dalam dunia. Itu zuhud. Zuhud itu aja guru nang ada digunakan, nang kada dicari-cari behimat. Pokoknya nang ada dipakai, gunakan seadanya. Ada alhamdulillah, kada bosan. Ketika banyak alhamdulillah, ketika sedikit beri teh dahulu. Itu namanya ketika banyak syukur, ketika sedikit sabar. Ketika sehat syukur, ketika sakit sabar. Ini namanya zuhud. Jangan sampai ketika banyak buar, ketika sedikit pusing. Nah, ini tamak kita di dalam hati. Jadi orang zuhud itunya sama, damai, jadi tenang ya. Ada kadadakah biasa aja, tahan menahan. Ini rahasia Allah. Jadi ibadah terus bertahan. Ketika banyak syukur ibadah, ketika sedikit sabar ibadah. Warraghbah fil akhirah, dan ini akan menambahkan gemar kepada engkau akan ke negeri akhirat. Wa yang bagi anda tafakkara fi nuzulil maut, dan seyoginya lagi engkau memikirkan tentang datangnya kematian. Wa husulil hasrah wan nadamah, dan hasil penyesalan dan kerugian. Ba'dal fawud, sesudah keluputan. Coba lihat kita, bila sudah hilang hanya sadar, apa artinya? Bila sudah sakit hanya sadar, apa artinya? Aku jejak awak sihat, aku rajin ke majelis, jaka aku awak sihat, jaka aku awak kuat, rajin ke bisa jaka. Waktu sihat napa? Nah itu aja masalah. Waktu sihat napa? Jadi tempuluh waktu sihat, ayo. Tampulu waktu kuat, ayo. Tampulu duit banyak, ayo. Nah, jangan sudah kada aku kamu jaka aku lagi banyak kayak bahari napa. Itu jangan sampai terjadi lawan kita. Kalimat la'alla dalam ilmu nahwu itu namanya la'alla. Nang mencita-cita nang kada mungkin lagi terjadi. Nah, tampulu belum terjadi, ayo memanfaatkan. Tampulu sehat, yuk beribadah. Tampulu kuat, yuk rajin ke majelis ilmu. Nah, seperti itu. Tampulu banyak duit, yuk bersedekah. Ya tampulu tadi itu. Tampulu lapang, tampulu kada sibuk, yuk beramal beribadah, buka Quran. Nah, tampulu kada ada banyak gawian. Tampulu imbah tanam, tampulu kada banyak gawian, yuk ngaji Quran. Bahasa yang juhur buka salambar, bahasa yang asar buka salambar, mengaji yuk. Tampulu kada sibuk. Nah, itu. Qala Allah Ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu bahwasanya mati itu akan mendatangi kamu.
bahwasanya mati itu yang engkau lari daripadanya, bahwasanya ia akan mendatangi kamu. Jadi mati itu kada kau ditolak-tolak, biar buka kasana kamari, amun sudah sampai ajalnya tetap datang. Ada cerita di zaman Nabi Sulaiman, orang ini menghadap Nabi Sulaiman, masanya umumnya salah itu ceritanya. Wahai Nabiullah, siapa ini? Ini Nabi Sulaiman adalah malaikat Israel. Mapainya? Ini hendak mencabut nyawa salah seorang ada di sini. Kan Nabi Sulaiman itu beberapa orang. Ini hendak mencabut nyawa salah seorang di antara yang di sini. Anggaplah bambat berlima di Nabi Sulaiman. Jadi nama rasa berlima ini mesti aku. Jadi wahai Nabiullah Sulaiman, berapa hari karena kurang lebih 2 hari lagi habis. Pokoknya di antara nomor 5 ini ada yang diambil oleh malaikat ini. Nah, salah satu di antaranya ini merasa aku indah aku lari. Oh, ini selesai acara itu, salah seorang di antaranya lari ya. Mata mempunyai kampung mana yang paling jauh, nang kada diketahui orang lain. Perjalanannya jauh, 2 hari. Sekali sampai ke kampung nang ditujunya, anak beristirahat supaya jangan ketahuan. Aku diam di sini, hanya duduk membuka lawang mandang tas. Sakanya apa? Assalamualaikum, jangan tadi. Apa kabar? Urun datang menjemput nyawa pian di sini. Jadi jangan anak buah Nabi Sulaiman, maka pian di istana tadi. Kada, oh Nabi Sulaiman, cirinya pian tuh mati di sini. Jakanya pian kada lari ke kampung sini, ulun kada mencabut nyawa. Ini pian mendatangi ke kampung sini, cirinya pian mati di kampung sini, ulun ada di sini. Itu artinya contoh bahwasanya kematian itu kemanapun kita lari, kita nang mendatangi. Kitanya nama datangi, di mana kita habis umur, tak mau nyuruh aja kita kasih itu mendatangi. Jika kada kasih itu, kada mati kita. Nah artinya apa? Kitanya nang mendatangi mati itu, bukan mati nang mendatangi kita, tapi kitanya nang menuntut tempat mati. Tadinya takutannya karena di hadapan Nabi Sulaiman 2 hari lagi akan mati. Indah aku nih nang salah satu di antara nang hadir sini nih, buka ke kampung orang sana. Sakli sampai ke sana, assalamualaikum, jadi ilmu hadang dulu. Pian nanti ke sini, pian nanti pilih meninggal. Nah jasidin, ayo apa boleh buat? Innalillah. Nah itu contoh. Artinya apa? Mati itu kada kawa ditakutan. Kita mendatangi seorang, ya kalau fa innahu mulaqikum. Nah ini kan dalilnya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kami kembalikan kepada alam ghaib dan alam nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kami habarkan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Mendatangi seorang kita. Nah, jadi masalah itu kita kada tahu di mana mati kita, itu aja. Di mana mati kita. Dan mati itu kalau dihindari. Karena ada kisah orang tuh takutan mati di banyu di sungai. Ada orang mati ke sana. Aku aja indah dia mau tambannya. Pecangan lamas berkubur di tambannya. Indah mati lamas takutan dari mati di banyu. Dia main padang gunung. Dia padang gunung. Hanya dasar ciri jam mati lamas, guring. Itu kisah aja pernah bujur kedanya Allah alam. Sakanya ada guring jar. Di kami anak kah, kami cucu kah? Karena hidung mati, mati lamas. Kalau di gunung berdiam, mati lamas jangan adanya. Nah itu satu.
Ya kadang-kadang ditolak-tolak. Memang sudah ciri mati itu kawan. Jadi artinya mati itu jangan ditakutani gitu tuh. Ada juga orang takutan mati ditabrak motor. Saking takutannya tuh kedua ini bermotor ini. Bahkan dari kedua ini. Cuma nang ada cirinya mati ditabrak motor. Kebetulan rumah pinggir jalan. Sakanya apa-apa, supir mengantuk, marumpak taruh di rumah, motor pas tembus lawang sampai ke kamar, mati orangnya di rumah, ditabrak motor. Nah, ini ciri mati ditabrak motor, biar guring tetap dirempak motor. Artinya apa? Hidup ini kadang-kadang dihindari kita kadang-kadang dihindari. Yang penting kita berdoa tuh, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mulia. Ya Allah, jikalau Engkau matikan ulun, matikan dalam keadaan mulia, jangan mati dalam keadaan hina. Itu aja. Mati dalam keadaan mulia. Kayak apa mati dalam keadaan mulia? Misalnya mati waktu sembahyang atau meninggal rahat guring, itu mati mulia ngarannya. Mati nang bagus lah kita dah, mati nang mulia. Aman matinya kadang-kadang kita hindari. Nah, makanya berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu berdoa, ya Allah sekarang mati husnul khatimah, bagus kesudahan. Summa qala wa qala ta'ala idza ja'alakum rawat wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolongilah taat amal ibadah, panjang umur sehat walafiat, taat amal ibadah, diluaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi berkat, dan Allah berikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah. Wa ala hadhihi wa ala nabi syekhuna al-Fatihah.